सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह दे शाह जिस पास बैठिया सोही है सबना दा विसाह। जिस पास बैठिया सोही है सबना दा विसाह। सतनाम वाहेगुरु साहिब जियो। सूही महला पंजवा कर कृपा मेरे प्रीतम स्वामी नेत्र देखें दर्श तेरा राम। कर कृपा मेरे प्रीतम स्वामी नेत्र देखें दर्श तेरा राम। एहो वर एहा वडियाई एह धन होए वड भागा राम। एहो रंग एहो रस भोगा हर चरणी मन लागा राम। मन लागा चरणे प्रभ की शरणे करण कारण गोपाला। सब किछ तेरा तू प्रभ मेरा मेरे ठाकुर दीन दयाला। मोह निर्गुण प्रीतम सुख सागर संत संग मन जागा। कहो नानक प्रभ कृपा कीनी चरण कमल मन लागा। मोह निर्गुण प्रीतम सुख सागर संत संग मन जागा। कहो नानक प्रभ कृपा कीनी चरण कमल मन लागा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु पातशाह जी दी अपार बख्शिश नवाजिश शाम समय दा सी दीवान मान पा रहे हैं। गुरबाणी दी लड़ीवार व्याख्या विच सूही राग दी रचना विचार गोचरे है। गुरु अर्जन साहब जी का द्वारा उचरित किया है पावन संदेश छंतां दे रूप विच जो शब्द विचार रहे हैं इसका 4th स्टैंजा मीन जो इहदा चौथा पदा है उहदी असीं विचार अज करांगे। बचन विच आपने शुरू तो देखा कि कर कृपा मेरे प्रीतम स्वामी नेत्र देखें दर्श तेरा राम। लाख जीवा देह मेरे प्यारे लखां जीवां दी मंग हो रही सी। कोट करण दी जह प्रभ प्रीतम करोड़ां करण सुनन शक्तियां कन्नां दी बात हो रही सी। करोड़ हस्त तेरी टहल कमावै इहदी बात हो रही सी। सो एक बड़ी वड्डी शक्ति दी समर्था दी इस सारी दी डिमांड ये आ रही सी। ये
ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਨੂੰ ਪੋਰਟਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਪਿਕਚਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਚਿਤਰਿਆ ਹੈ, ਬਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਹੀ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇयर इज नो वर्ड टू एक्सप्लेन, देयर इज नो वर्ड टू एक्चुअली just provide any adjective, any glorification to that. It's beyond all of that. I'm talking about Gurbani as a source, which is helping us to understand who we are. ਅਸੀਂ ਕੌਣ? ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਏ ਅਸੀਂ ਹੱਡ ਮਾਸ ਤੇ ਬਣੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਨਾਜ ਖਾ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਆ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਿਥਿਓਲੋਜੀ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਹੋਣ, ਸਚ ਐਜ਼ ਹਰਨਾਖਸ਼, ਕੰਸ, ਰਾਵਣ, ਆਲ ਦੈਟ, ਦੇ ਆਰ ਜਸਟ ਕਰੈਕਟਰਸ, ਦੇ ਆਰ ਜਸਟ ਉਹ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬੈਡ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਭ ਨੋ ਨੋ ਨੋ, ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਕੈਰਿੰਗ ਆਲ ਦੀਜ਼ ਕਰੈਕਟਰਸ, ਆਲ ਦੀਜ਼ ਥਿੰਗਸ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨੇ ਸਭ। ਉਹ ਮੌਕਾ ਬਣਨ ਦੀ ਦੇਰ ਆ, ਬੰਦਾ ਰਾਈਟ ਵੇ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ we can actually count so many different characters such as Genghis Khan, Hayaku, Hitler, या अपनी तवारीख है जैसी देखिए लखपत, जसपत, रामा रंधावा, those kind of characters। ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਕਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਨੋ ਨੋ ਨੋ, ਇਹ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਆ। ਮਨ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ, ਇੱਛਾਵਾਂ, ਚਾਹਤਾਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੋਰ ਲੈ ਆਈਏ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਈਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਥਰੂ ਵਿਦ ਏ ਗਲੋਬਲ ਪੈਂਡੈਮਿਕ। ਬੜੀਆਂ ਥਿਓਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਬੜੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੇ, ਬੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਪੀਪਲ ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਇਟਸ ਮੈਨ ਮੇਡ, ਪੀਪਲ ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਇਟਸ ਲੈਬ ਮੇਡ ਵਾਇਰਸ, ਪੀਪਲ ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਦੇ ਆਰ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਡੂਇੰਗ ਇਟ, ਆਲ ਦੈਟ। ਚਲੋ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। Due to this COVID-19 pandemic, there are some folks, there are some multinationals which are getting day by day rich and more rich, without any doubt. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮੀਰੀ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸਭ, ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ, ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੀ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਜਸਟ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਤ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਬਾਣੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਐਮਾਜੋਨ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਇਤਨਾ ਸਰਮਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਡ੍ਰੀਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਡਿਗ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਇਹਦੀ ਵੈਲਥ ਵਧੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਧਿਆ, ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਕਸ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। forget about how much this company had actually paid tax over there, ਬਲਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪਰਕਸ ਲਏ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਅਮਾਊਂਟ ਤੇ, ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਾਰਾ ਓਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹਵਸ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਹਵਸ ਇਹ ਪਈ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾ, ਆ ਵੀ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾ, ਆ ਵੀ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾ, ਤੇ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਏ। ਕਿ ਬੰਦਾ ਰੱਜ ਜਾਏਗਾ, ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ,
ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਭੁੱਖਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨੋ, ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਲਈਏ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਲੱਗੀ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਤੀ ਤਮੰਦਰ ਉਸਰੈ ਰਤਨੀ ਤਾਂ ਹੋਏ ਜੜਾਓ, ਕਸਤੂਰ ਕੁੰਗੂ ਅਗਰ ਚੰਦਨ ਲੀਪ ਆਵੈ ਚਾਓ, ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾ ਵਿਸਰੈ ਤੇਰਾ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾਉ। ਮੋਤੀ ਤਮੰਦਰ ਉਸਰੈ, ਜਵਾਹਰਾਤ ਮੋਤੀ ਹੀਰੇ ਮਾਣਕ, ਇਸ ਦੇ ਮੈਂ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕੀ ਮਹਿਲ ਸੰਗੇ ਮਰਮਰ ਦੇ ਉਸਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ 2-4 ਗੋਲਡ ਪਲੈਕ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੈਲਸ, ਕਾਸਲ, ਮਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹੀ ਬਣਾ ਦਿਆਂ ਡਾਇਮੰਡ, ਜੈਮਸ ਐਂਡ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਸਭ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ, ਮਨ ਭੁੱਖਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਾ ਮਿਟੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟੇ। ਜਾਂ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜੈ, ਕਰੋੜ ਹਸਤ ਤੇਰੀ ਟਹਿਲ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੱਖ ਜੀਵਾ ਦੇ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਐਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਆ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਿਲਡ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਵੇ ਨਾਲ, ਮੈਟਾਫੋਰਿਕ ਵੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਹਿਪੋਥੈਟਿਕ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧ ਹੋਵਾਂ ਸਿੱਧ ਲਾਈ, ਰਿੱਧੇ ਆਖਾਂ ਆਓ, ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਬੈਸਾਂ, ਲੋਕ ਰਾਖੈਂ ਭਾਓ, ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾਂ ਵਿਸਰੈ ਤੇਰਾ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾਉ। ਸਿੱਧ ਹੋਵਾਂ ਸਿੱਧ ਲਾਈ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ, ਸੁਪਰ ਨੈਚੁਰਲ ਪਾਵਰਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਯਾਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਡਾ ਦਿਆਂ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਕਰਾ ਦਿਆਂ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਿਸਟਿਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਪੁਰਖ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਭਾ ਹੋ ਜਾਏ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ, ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਆਨੰਦ, ਰਸ, ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਲਕਿ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਟਰੈਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਜੋ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਲੈ ਲਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਜੱਜ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਵਰ ਇਹਾ ਵਡਿਆਈ, ਇਹ ਤਨ ਹੋਏ ਵਡ ਭਾਗਾ ਰਾਮ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਧਨ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਰ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਡਿਆਈ। ਮਤਲਬ ਸਪੋਜ਼ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਨ ਜਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਣ ਦੀ ਖਾਹਸ਼ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਰਫੇਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਮਿਨੋਰਟੀ ਆ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚੈਲੰਜ ਨੇ। ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਬੀਇੰਗ ਏ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮਿਨੋਰਟੀ ਓਵਰ ਦੇਅਰ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੈਲੰਜਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਚੈਲੰਜਸ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਹਾਰਡ ਅਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਲਾਈਫ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਲੈ ਲਈ ਜਾਏ। ਸਰਫੇਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖਾਹਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਅਸੀਂ ਸਾਊਂਡ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਜ਼ੋਨ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੰਫਰਟ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਬਾਲਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਇਹ ਮੁਬਾਲਿਕਸ ਕਾਹਦੇ ਨੇ? ਨੰਬਰ 1 ਮੁਬਾਲਿਕ ਮੀਨ ਏਰੀਆਜ਼, ਔਰ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਰੀਜਨ ਔਰ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਵਟ ਐਵਰ,
वी कैन नेम इट। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਇਸ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਵੇਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਏ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਬਟ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਓਨੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਜਾਈਏ। ਦੈਟਸ ਐਨਫ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅਵੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਏ, ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਹੋਣ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਤੇ ਖਾਹਿਸ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੂਮੂਲੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਿਸਿੰਗ ਪਾਰਟ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਇਹ ਲੱਭੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਆਪਣੀ ਅਟੇਨ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਵਲ ਕਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੱਡੋਂ ਬਣਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਵੱਡੋਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਰੂ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਾਰੂ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ, ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ, ਮਿਸਲਦਾਰ, ਜਥੇਦਾਰ, ਮਤਲਬ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕਾਠੀ 'ਤੇ ਕੱਢਤੀ। ਜੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਕਾਠੀਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕਿਤੇ ਆਏ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛੰਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ, ਰਾਖੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ, ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੋਈ 40 ਕੁ ਸਾਲ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਮੁਹਿੰਮ 10-12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮਿਸਲਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਲਾਹੌਰ ਤਖਤ 'ਤੇ ਜਾ ਬਿਠਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਆਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਤਖਤ ਦੇ ਬਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 20-22 ਸਾਲ ਉਹ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕਾਠੀ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ 2-2, 3-3 ਘੋੜੇ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਘੋੜੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਦੀ ਫੌਜੀ ਮਸ਼ਕ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਲੰਮੇ ਟੂਰ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟਰਗਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵੀ। ਪਰ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਏ, ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬੈਠਾ ਸਤਲੁਜ 'ਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਇੰਨਾ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਯਥਾ ਰਾਜਾ ਤਥਾ ਪ੍ਰਜਾ, ਤੇ ਕੌਮੀ ਮੁਹਾਜ 'ਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਤ ਆ, ਬੜਾ ਜਲਵਾ ਆ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਉਸ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਟ ਕੇ ਰੱਖਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਐਫਰਟ ਪਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਫਰਟ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੂਰ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਨਵਰਜਨ ਲਿਆਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦੀ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨਹੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਰਾਤ ਕੰਵਰ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਤਹਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ 'ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਈ ਸੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੋਕ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੱਧਮ ਪੈਂਦਾ।
ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਈਡੀਅਮ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੱਖੀ ਬੈਠੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਰਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਸਟ ਕਿਸੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਪੈ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਕੜਾਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਗਏ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਲਈ, ਫਿਰ ਨੋ ਆਈ ਕੈਨ ਨੋਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਈਟ ਇਟ, ਆਈ ਕੈਨ ਨੋਟ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆ, ਇਹਦਾ ਐਂਡ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਏ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆਵੀ ਸੋਚ ਆ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਆ, ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਸੋਚ ਆ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਹੈ। ਈਵਨ ਆਪ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਛ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਇਹ ਪਾਗਲਪਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗਟ ਫੀਲਿੰਗ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਦਬਾਓਗੇ, ਕਮਲੇ ਲੱਗੋਗੇ, ਪਾਗਲ ਲੱਗੋਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਇਸ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫੀਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਆ ਜਾਏ, ਇਨਲਾਈਟਮੈਂਟ ਆ ਜਾਏ, ਬੰਦਾ ਇਸ ਫੋਕੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰ ਸਰਲ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਜੇ ਕੀਤਾ ਆ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੇ ਬੰਦਾ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋਏ। ਆਪਨੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਲਾਈਨਾਂ ਦੁਹਰਾ ਦੇਣਾ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਤੇ ਮੁਜੱਸਮ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਓਸ਼ਨ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ 'ਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਨੈਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਪੂਰਾ ਓਸ਼ਨ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਪੀ ਲਓ ਕਿਤੋਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਤਰਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪੰਗਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਹੋਏ, ਹੈਲਦੀ ਹੋਵਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਨੀਆ ਭੋਗ ਸਕਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਾਂ, ਇਹ ਖਾਹਸ਼ ਹੈ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੰਮੀ ਚਾਹੇਗਾ ਤੂੰ? ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 100 ਸਾਲ ਤੇ ਹੋਏ, ਜੇ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੇ ਤੇ 150, 200, 250। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਊ ਅਬਾਊਟ ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜ਼ਾ, 4 ਯੁਗਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਤਲਬ 4 ਯੁਗਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫੋਰਐਵਰ, ਹਮੇਸ਼ਾ 4 ਯੁਗ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਾਫੋਰਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਲਿਟਰਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਲੇਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਨ ਇਟਸ ਗੋਨਾ ਫੋਰਐਵਰ। ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜ਼ਾ, ਐਂਡ ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਦੈਟ, ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ 10 ਗੁਣਾ ਫੋਰਐਵਰ, ਕਦੀ ਮੁੱਕੇ ਹੀ ਨਾ। ਬੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਖਾਹਸ਼ ਇਹ ਹੋਏ ਕਿ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਨ, ਮੇਰੇ ਰੋਬ, ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਮੇਰੀ ਅਮੀਰੀ, ਮੇਰੀ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜੀਅਸ ਹੋਏ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਆਂ, ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਸਭ ਕੋਏ, ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਸਭ ਕੋਏ ਮੀਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਾਂ ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ, ਮੇਰੀ ਮੰਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਰੀਅਤ ਹੋਏ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵਾਂ। ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ, ਕਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ? ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਗ੍ਰੇਡ 8, 9 ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਤੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, 2 ਹੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ। ਨੰਬਰ 1 ਇੰਸਟੈਂਟ ਮਨੀ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਏ, ਬਾਇੰਗ ਪਾਵਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਅਮੀਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਈਜ਼ੀ ਮਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਫੇਮ, ਵਾਓ, 2 ਬਿਲੀਅਨ ਵਿਊਜ਼, 5 ਬਿਲੀਅਨ, 1 ਮਿਲੀਅਨ, 3 ਮਿਲੀਅਨ। ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਐਸੀ ਖਾਸ਼, ਫੇਮ, ਵਡਿਆਈ,
ਸ਼ੋਭਾ, ਲੋਕ ਜਾਣਨ ਮੈਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਹੋ ਜਾਏ ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਏ, ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਸਭ ਕੋਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਲੋਕੀ ਤੇ ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਾਂ ਫਲੋਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਲੇ ਮੈਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਂ ਲੇ ਮੈਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਤੇ ਪੁੱਠੇ ਤੋਂ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਮੀਰ ਜਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜੋਕ ਜਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਾਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੈਠਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੂੰਗ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪੋਤਾ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਦਾਦਾ ਕਰਲਾ ਰਿਹਾ, ਦਾਦਾ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਦਾਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਵਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਪਈ, ਇੱਧਰ ਦੇਖ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 200 ਵਿਊ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਤੇ ਸਹੀ ਤੂੰ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 50 ਕੌਮੈਂਟਸ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਦੇਖ ਕਿੱਡੀ, ਦੇਖ 100 ਲਾਈਕ ਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਅਜੀਬ ਹਾਲਤ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਜ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਬੈਰਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੇਮ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੀਡ, ਜੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਛੱਡੋ, ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੇ, ਚੰਗਿਆਈ, ਖੂਬੀ ਮਿਲੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਰਖਾਇਕ ਹੈ, ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੈ, ਜਸ ਕੀਰਤ ਮਿਲੇ ਜਗਤ ਦੀ। ਲੋਕੀ ਜਸ ਗਾਉਣ, ਲੋਕੀ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨ, ਭਾਈ ਹਾਂ ਭਾਈ ਲੈਗਸੀ ਬਣੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਅਲਟੀਮੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਰਖਾਇਕ ਹੈ, ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੈ, ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵਈ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਕੀਟਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਸ਼ ਧਰੇ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਮੁਕਾਉਣੀ ਹੈ ਭਗਤੀ ਤੇ ਗੁਣਾ ਤੇ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸਿਰਫ ਫੇਮ ਅਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਮੀਰੀ ਅਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਟਰਲੀ ਸਿੰਪਲ ਸਟਰੀਟ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਕਹੀਏ, ਫੁਕਰਾਪੰਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫੁਕਰਪੁਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਬੀਅਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰਾਹ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਹੈ, ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ, ਭਲੇ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਵਰ, ਇਸੇ ਵਰ ਦੀ ਮੈਂ ਵਰ ਮੰਗਣਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਅਸੀਸ ਵਿੱਚ ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਅਸੀਸ ਮੰਗੋ ਤੇ ਦਿਓ ਤੇ ਲਵੋ, ਦੇਹ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ। ਇਹ ਅਸੀਸ ਦਿਓ, ਇਹ ਅਸੀਸ ਲਵੋ। ਇਹ ਤੇ ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ, ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਾਂ ਤੋਂ ਆਸੀਸ ਮੰਗ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਾਂ ਤਰੁੱਠ ਜੇ ਤੇ ਆਸੀਸ ਦੇ ਦੇ ਤੈਨੂੰ। ਨਿਮਖ ਨਾ ਬਿਸਰੋ ਤੁਮ ਕੋ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼। ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਇਹੋ ਵਰ, ਇਹਾ ਵਡਿਆਈ, ਇਹੋ ਹੀ ਖਾਹਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗ੍ਰੇਸ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲ ਜੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲ ਜੇ। ਇਹ ਧਨ ਹੋਏ ਵਡਭਾਗਾ ਰਾਮ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹੋ ਹੀ ਧਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਵਡਭਾਗੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਖਾਹਸ਼ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਦੀ, ਸਤੁਤੀ ਦੀ, ਚਾਹਤ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਇਹੋ ਰੰਗ ਇਹੋ ਰਸ ਭੋਗਾ, ਹਰ ਚਰਣੀ ਮਨ ਲਾਗਾ ਰਾਮ। ਇਹੋ ਰੰਗ ਇਹੋ ਰਸ ਭੋਗਾ, ਆਪ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਕਅਪ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਕਅਪ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਤੇ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਨੇਚਰ ਕਿਉਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰੋ, ਨੈਚੁਰੋਪੈਥੀ 'ਚ ਆ ਜਾਓ,
नेचर हीलिंग सिस्टम ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰੋ। ਜੋ ਨੇਚਰ ਨੇ ਸ਼ਕਲੋ ਸੂਰਤ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਨੇਚਰ ਨੇ ਨੈਚੁਰਲ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬੰਦਾ ਬੜੀ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਨੇਚਰ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਬਾਈ ਆ ਜਾਓਗੇ ਉਤਨਾ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ, ਉਤਨਾ ਚੰਗੇਰਾ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਈਨਸ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੈਟਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਭ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਹਿਊਮਨ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਅਪਰ ਵੈਨਕੂਵਰ BC ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਐਬਰੀਜਨਲ ਟਰਾਈਬ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟਰਾਈਬ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਨਾ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਬਿਮਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਕੱਲੇ ਕਰਕੇ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟੈਮਿਕ ਇੰਪੈਕਟ ਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਓਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਬਲੇਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਮਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਾਲਟ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਫੋਰਗੇਟ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਇਹ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਛ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਫਰਿੰਗ ਸਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋਏ, ਬੰਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਟਸ ਡਿਊ ਟੂ ਅਸ, ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ ਜਾਨਵਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਨਵਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਕੁੱਤਾ ਕਿਵੇਂ, ਕੋਈ ਬਿੱਲੀ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਪੈਟ ਕਿਵੇਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਦੇਖੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਬੀਟੈਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਈਨ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਲੈਵਲ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਕੌਂਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਡੀਪ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਡਨੀ ਫੇਲੀਅਰ ਲੈ ਲਓ, ਲੀਵਰ ਫੇਲੀਅਰ ਲੈ ਲਓ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਜਾਓ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕ੍ਰੀਚਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਡਮ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਡੀਪ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ, ਅਨਨੈਚੁਰਲ, ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ। ਤੇ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਆਫ, ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮੇਕਅਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਪੋਲਿਸ਼ ਮਾਈ ਸੈਲਫ, ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹੋ ਰੰਗ ਇਹੋ ਰਸ ਭੋਗਾ। ਰੰਗ ਲਾਉਣਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚਮੜੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚਮੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਸੂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ। ਤੇ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਇਸੇ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਦਾਇਗੀ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਖ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ
ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਰੋਇਆ ਉਸਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਰੁਦਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਜਾਜੀ ਰੰਗ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਪਰ ਜੇ ਡੀਪ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾ ਹਕੀਕੀ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੇ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਮਤਲਬ ਗਲੈਮਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਤਸਵੀਰ ਇਕੱਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿੰਨਾ ਚਮਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨੋ। ਮੈਮਰੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪੂਰਾ ਰੰਗ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਚਮਕਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਮਰ ਦੀ ਪੌਕਟ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਬਾਤ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਇਹੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਇਹੋ ਰੰਗ ਇਹੋ ਰਸ ਭੋਗਾ। ਰਸ ਭੋਗ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਮੋਬਾਲਿਕ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸਾਡੇ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘਟੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਘਟੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰੀ ਸਟੱਫ ਬੜਾ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਮਰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੂਗਰੀ ਅਤੇ ਸਾਲਟੀ ਸਟੱਫ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਫੂਡ ਵੀ ਚੋਇਸਿਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅਸਲ ਰਸ ਟੇਸਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਭੋਗ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ 'ਚ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਬਹੁਤ ਪਾਗਲਪਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਬਲਿੰਗ ਕਲਚਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਕਰਤਾਰੀ ਇਬਾਦਤ 'ਚ ਉਤਰ ਤੇ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਰਸ ਭੋਗ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਚਰਨੀ ਮਨ ਲਾਗਾ ਰਾਮ, ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮਨ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਡੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ। ਹਰ ਚਰਨ ਇਹ ਨੇ। ਇਫ ਆਮ ਓਨਲੀ ਸਟਕ ਇਨ ਮਾਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਵਰਲਡ or in mind world, then I'm not near to spirituality. Spirituality is something when I'm asking or having some sort of desire of the higher stuff. ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਮਨ ਲਾਗਾ ਚਰਨੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਣੇ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਗੋਪਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਗੋਪਾਲਾ। ਫਿਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗੋਪਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫੀਲਸ ਗੁੱਡ। ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲੈਵਲ ਜਨਮ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ, ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ, ਮੇਰ ਤੇਰ ਮਿਟ ਗਈ। ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ 'ਚ ਵਿਤਕਰਾ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਮੋਹ ਨਿਰਗੁਣ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਸੰਤ ਸੰਗ ਮਨ ਜਾਗਾ। ਮੁਝ ਨਿਰਗੁਣ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬਾਤ ਟਿਕਾਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਸੰਤ ਸੰਗ ਮਨ ਜਾਗਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੇ ਜਾਗ ਕੀ ਲੱਗ ਗਈ? ਸੰਤ ਸੰਗ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਬਣਾ ਮੈਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਤਰੀ ਲਾਈਨ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਬਾਤ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਕੀਨੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨ ਲਾਗਾ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੌਲ ਰੂਪੀ ਫੁੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਵਰਗੇ ਚਰਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਲੱਗ ਗਈ, ਮਨ ਗੜੂੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਐਸੇ ਆਲਮੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਇਹੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਤਰਸ ਹੋਏਗਾ। ਹਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਸਾਨ ਮਾਈ ਪਾਈ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਨਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ, ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।